to be honest, verbs are very versatile. So, as we know that, okay, while defining a gerund, a gerund is a present participle, alright? We know past participle. What is meant by past participle? Instead of verb to, we generally named it past participle. But what is meant by present participle, okay? Now see, here is, he was singing, okay? In sing, yes, I-N-G plus ing. It's a verb, there is ing, okay? After the pairing of verb with ing, now it becomes present participle. So, present participle means it is none other than the verb ing form, alright? Now, be very clear. Present participle means verb ing form. Alright. Now, a gerund is a present participle, okay, that is used as a noun. See, we are putting ing in, after verb. Okay. Here, in case of verbs, or let's say they are called finite verbs. Okay, they are called finite verbs. Finite verbs also called main verb. We called it different terms. We give it different terms. So, he was singing. This is a verb. Okay, verb ma ing लगाएपछि now it is being noun. We have changed, or let's say we have transformed this verb into noun. Okay, sing plus ing, finally it becomes singing, and here singing is not a verb, singing is a noun, alright. So, a gerund is a present participle that is used as a noun. Somewhere यही singing verb को ठाउँमा बस्छ, somewhere यही singing gerund को काम गर्छ, noun बनेर काम गरिरहेको हुन्छ. I will show all those things in example, so you will be very clear later on, but don't worry, just make your concept or very prepare, okay, mentally prepare for gerund, okay. So, a gerund is a present participle that is used as a noun. Thus, it is made from a verb. It is made from a verb. Yes, it is a verb and we put here ing and finally it became singing. Okay, and we place very verb, or let's say we place very, present participle in terms of noun. As a noun, we will use it as a noun. So, त्यही सिंगिङ कुनै सेन्टेन्समा अ पर्फेक्ट भर्बको काम गरिरहेको हुन्छ, त्यही सिंगिङ कुनै सेन्टेन्समा अ पर्फेक्ट नाउनको रूपमा आइरहेको हुन्छ. Okay, where it comes as a noun, where it comes as a verb, we will talk later on. So, first of all, be very clear, okay? gerund भनेको भर्बकै फर्मबाट बन्ने हो, alright? So, a gerund ends in ing. अब how to find out? How to recognize gerund? How to recognize gerund? Alright. So, if there is ing at the end, now see ing at the end, now it becomes gerund. But all ing are not gerunds. See the condition. All ing are not gerunds. Yeah, it's going to be very confusing. First of all, I have defined gerund. By the way, a gerund ends in ing. But I have also created a condition, and the very condition is that all ing are not gerunds. What is that exactly? Now we are in dilemma. Okay, it ends with ing and all those ing forms are not gerunds. Okay, we will be clear later on. Now, let me present you some examples here. Her singing was appreciated immensely. Now, singing. gerund भर्बबाट बन्छ र बनिसकेको gerund, ओके, भर्बमा ing लागिसकेपछि त्यो नाउनको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड त्यही नाउनलाई gerund भनिन्छ भनेर we come to know. अब यहाँनिर हेर त, her singing was appreciated immensely. This singing is gerund here. It is a noun.
Noun, exactly, naming words. Okay. Her singing was appreciated immensely. Okay. उनको गायनलाई सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ. गायन भनेपछि यो के भयो? नाउनको रूपमा. It is appearing as a noun. But see the condition. Okay. All gerunds are not, all ing are not gerunds भने नि मैले, isn't it? यहाँनिर see the second example. What is going on? Okay. She was singing an world song. Now, see in example number 2. She was singing. Now, see the difference. यो sing मा यहाँ पनि ing लागेको छ. यो sing मा यहाँ पनि ing लागेको छ. But in the very first sentence, okay, यो singing मा, it is, the very singing is acting as a noun. But in the very second sentence, you know, the singing is acting as a verb. Now, did you feel the difference? I hope you got it. Because यही singing यहाँनिर noun को रूपमा आयो. यही singing यहाँनिर verb को रूपमा आयो. यहाँ पनि sing मा ing लागेको छ. यहाँ नि sing मा ing लागेको छ. तर यही first one is gerund हो. Second one is verb हो. भनेपछि all gerund ends with ing, but all ing forms are not gerunds. By the way, I think you are very much clear to this point. Okay, somewhere I have already told you earlier, verbs are very versatile. Okay, verbs are very versatile. They are dynamic. They can be placed, okay, as per their demand. Somewhere they will be noun, somewhere they will be verb. Okay, so their roles, you know, their placement, you know, that varies from sentence to sentence. So be very clear. All right. A gerund can be used as a subject. अब gerund लाई कहाँ कसरी identify गर्ने त? Okay. A gerund can be used as a subject. है? अब gerund लाई कहीँ subject को रूपमा use गरिदो रहेछ. Okay. Her singing. See here. A gerund can be used as a subject or an object. अब कहिलेकाहीँ it may come at last also. कहिलेकाहीँ यसलाई object को रूपमा पनि or let's say कतै बीचमा, okay, object को रूपमा पनि we can apply of the main verb in a sentence. Okay, all right. Now I will prove you. These are the conditions. What are these? These are the rules for gerund. How to identify gerund. Okay, which one is gerund? How to identify it? It means, you know, a gerund can be used as a subject or an object of the main verb in a sentence. Again, here is some dilemma. Okay, it can be used as subject. It can also be as object. Now, you need to be very watchful again. Now, it answers the questions. है gerundले के गर्दो रहेछ? It answers the questions such as what? For example, swimming keeps me fit. Swimming keeps me fit. Okay? Are you listening? Swimming keeps me fit. अब मैले question गर्न सके. जस्तो transitive verb. Transitive verb र intransitive verb मा पनि हामीले question गर्न सक्दाखेरि त्यो transitive त्यसको answer चाहिँ यदि answer आउँछ भने त्यो के हुन्छ? Transitive हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं नि हैन? The very things trigger right now. मलाई transitive verb को याद आयो अहिले यति बेला. Suppose it answer the questions what? है swimming keeps me fit. What? अब मैले question बनाए. What keeps me fit? What मा आयो हेर त? यदि कुनै पनि question को answer अथवा you know what भन्दा answer आउँछ भने त्यो के हो त? That is okay, gerund. What keeps me fit? Okay, read plus ing, reading. ल हेर है त, read के हो? A complete verb हो, main verb हो. अब त्यसमा हामीले के लगायौं? ing लगायौं. Now it becomes present participle. अब present participle भयो तर त्यही verb के को रूपमा आयो त यहाँ?
नाउनको रूपमा आयो भर्बमा आइएनजी लगाइसकेपछि त्यो बन्छ नाउन अलराइट ओके अनि समटाइम्स सबै त्यही भर्बले त्यही प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एक्टेड लाइक एज अ noun अनि sometimes the very present participle acts like as a verb so you should be very careful है एकदमै intensive learning हुनु पर्यो है त see and learn in depth एकदमै इन डेप्थमा गएर पढ्नु पर्यो here are so many cases to recognize it don't miss each of them okay so let me go into another slide. Now, let's have some example. Okay. I have already defined you. An infinitive is verb. No doubt. An infinitive is verb plus to verb. Yes. Previously, we have gone through gerund. But now, today, or let's say just now, I am also going to define infinitive. To infinitive, we have many times we have oftenly heard this infinitive के धेरैचोटि टु इन्फिनिटिभ बेयर इन्फिनिटिभ भनेको हामीले धेरै सुनेको छ नि त हैन वी हेभ प्र्याक्टिस अ लट हैन यसको केसेसहरू पनि हामीले स्कुल डेजदेखि नै प्र्याक्टिस गरिरहेको हो दिस इज अल्सो भेरी फ्यामिलियर टर्म्स टु अस सो टु इन्फिनिटिभ वाट इज एन इन्फिनिटिभ बाई द वे in terms of defining in an infinitive okay it is a verb है त्यो भर्बको अगाडि के लागेर आउँछ to plus verb now see if there is to or let's say if there is okay to in front of verb then that is called which form of verb the root form of verb that is not other than verb 1 त्यसलाई भन्छ इन्फिनिटिभ ओके अघि जिरन्ड चिन्यौ हामीले verb ing प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म हुँदो रहेछ अब टु इन्फिनिटिभ कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि देयर विल बी टु प्लस verb 1 ओके टु प्लस verb 1 द रुट फर्म अफ verb अलराइट द रुट फर्म अफ verb okay now to play is useful infinitive also act as a subject infinitive to infinitive त subject को रूपमा पनि काम गर्दो रहेछ see here to play is useful अब के आयो to play is useful भनेपछि यहाँनेर in the very first sentence this is के हो त यो to infinitive this is the example of to infinitive okay to infinitive ल यो भर्ब हो भर्बको अगाडि टु लागेर आयो यदि भर्बको अगाडि टु लागेको छ भने त्यो चाहिँ टु इन्फिनिटिभ हो भनेर चिन्ने त्यो चाहिँ इन्फिनिटिभ सेन्टेन्स नाउ प्लेइङ इज युजफुल व्हाट इज दिस प्लेइङ इज यु नो युजफुल खेल्नु प्लेइङ इज युजफुल नाउ टु टेल अ लाई इज सिन टु टेल अ लाई इज सिन क्यान यु आइडेन्टिफाई इट Which one is verb? Which one is to infinitive and which one is gerund? Okay. To tell a lie is a sin. Telling a lie is sin. To learn English is easy. See, to learn English is easy. In these slides, my focus is only on gerund. Sorry, my focus is only on, you know, to infinitive. So, I have already talked about gerund. Okay. Now, let's not go on details about gerund. We have already gone through that. So, my purpose is, you know, to define and to present you many more examples of these to infinitive. So, here to tell a lie is a sin. Okay. Now, telling a lie is a sin. To learn English is easy. Learning English is easy. To walk is an exercise, okay? Walking is an exercise. Now see, somewhere gerund is there, somewhere, you know, to infinitive is there, alright? So,
you will easily find out gerund and to infinitive. Okay, in terms of gerund, there will be the present participle form. In terms of, in terms of infinitive case, there will be verb, or let's say there will be to in front of verb. Which form of verb? There are many forms of verb, but in case of to infinitive, there will be only very first form of verb. That is also called root form of verb. Alright, to infinitive means 2 plus verb 1. And to infinitive पढाउँदै गर्दा ओके बेयर इन्फिनिटिभ पनि हुन्छ है. बेयर इन्फिनिटिभ भनेको चाहिँ only root form of verb. There will be no T or to in front of those verbs. Bear भन्ने बित्तिकै to नलागेको. Alright, to infinitive भन्ने बित्तिकै to लागेको. Bear infinitives are also very much important to us, but basically instead of bear infinitive भन्दा पनि only you need to know the concept. Okay, how many types of infinitives are there, or let's say bear infinitive भन्ने पनि हुँदो रहेछ. To infinitive त हामीले सुनिरहेको हो, गरिरहेको हो हैन. So you need to keep it in your mind that there is also bear infinitive. Bear infinitive मा चाहिँ to लाग्दैन. Only root form of verb will be there. Root form of verb means verb 1 will be there. And to infinitive मा चाहिँ there will be okay 2 plus verb 1. So do not get confused. All right, अब gerund र to infinitive मा तिमीहरू पक्कै पनि कन्फ्युज हुने छैनौ भन्ने कुरा चाहिँ I am very much confident. Present participle form, verb ing form gerund. Okay, अनि that acts like as a noun. त्यो verb हो, verb मा plus ing थपेर noun बनाइन्छ र त्यसले noun को रूपमा सेन्टेन्स मा काम गरिरहेको हुन्छ. अनि एउटा अर्को कन्डिसन, सबै verb मा ing थप्दै गर्दा त्यो सबै noun पनि हुँदैन. That sentence determines that. Okay, त्यो सेन्टेन्सले डिटरमाइन गर्छ. कतै त्यो noun को रूपमा एक्ट गरे हुन्छ, कतै त्यो verb को रूपमा एक्ट गरे हुन्छ. If it is acting like as an action, एक्सन को रूपमा आएको छ भने त्यो verb भयो. नेमिङ वर्ड को रूपमा मात्रै आएको छ भने त्यो noun भयो. त्यसैले यो कन्डिसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो. एकदमै इन्टेन्सिभली सोच्नुपर्छ. सर ing देख्ने बित्तिकै gerund हो भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी इन्टरप्रेट गर्न भएन. यो सबै ing फर्म gerund नहुँदो रहेछ भनेर पनि सोच्नु पर्यो है त. एकदमै धेरै इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो यसलाई. Okay, now there are different forms of infinitive है. मैले to infinitive को कुरा गरेँ, bear infinitive को कुरा गरेँ. अब यहाँनिर चाहिँ forms of infinitive हरू धेरै छन्. Now see, यसैले we go on confusing because of the very conditions. यो कन्डिसन्स को हामीलाई के हुन्छ, आइडिया प्रपर हुँदैन. त्यसैले हामीले एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्दै गर्दा हामी यति कन्फ्युज हुन्छौं कि we go on only searching to infinitive, we go on only searching gerund. तर सबै केसेसहरु त्यो एप्लाई हुँदैन. काहीँ केस अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ एकदमै टफ हुन्छ है. जति सोच्दा पनि स्लाइट कन्फ्युजनले हामी एकदम डिलेमामा परिरा हुन्छौं. ग्रामरको मेन फिचर नै त्यही हो. It always makes us it always brings us into dilemma. यति कन्फ्युजन क्रिएट गर्दिन्छ. यही हो भनेर सोच्यो त्यो हुँदैन. स्लाइट सानो कुराले त्यो अर्को भइरा हुन्छ. त्यही भएर एकदमै it is quite difficult than numericals one है. धेरै सोच्नु पर्छ. So let's see the forms of infinitive. अब infinitive को पनि केही फर्म्सहरु छन्. Let's analyze that. What are they? Where they should be used? Okay, how can we analyze the different forms of infinitive? अब different forms of infinitive analyze गर्दै गर्दा, त्यसलाई recognize गर्दै गर्दा, what are the rules to be remembered while solving those problems, and what are the conditions that we should be very careful while solving the cases of different forms of infinitive. Okay, so we need to, let me interpret you, okay, in chronological order. All right, ल हेरौं है त. very first infinitive form भनेको simple infinitive form रहेछ. अघि हामीले भन्यौ नि 2 plus verb 1 भनेर इन्टरप्रेट गर्यौ नि, त्यो चाहिँ कुन फर्म रहेछ त? त्यो चाहिँ simple infinitive form रहेछ.
द्याट इज द केस अफ ओन्ली सिम्पल इन्फिनिटिभ। अब हामीलाई एमसिक्यू दिँदै गर्दा सिम्पल इन्फिनिटिभको मात्रै केस आउँछ भन्ने कुरा छैन। सी योर लेभल, ओके। नाउ इट इज योर हायर लेभल है। अब तिमीहरू हायर स्टडिजको लागि जाँदैछौ, सेकेन्डरी लेभल, ओके। भनेपछि त्यहाँनिर त यु निड टु बी भेरी अपडेट होइन, तिमी एकदम अपडेटेड हुनु पर्यो। भनेपछि यु निड टु मेन्टेन योर लेभल। आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्दाखेरि थोरै टफ, थोरै टफ, थोरै टफ, थोरै सिम्पलबाट अब कम्प्लेक्सको यात्रा तय गर्दैछौ तिमी। भनेपछि हिजोसम्म हामीले सिम्पल केसेसहरू सल्भ गरेका थियौँ, अब अलिकति थोरै टफ हुँदैछ। भनेपछि अघि मैले सिकाएको केस कुन केस रहेछ त? 2 प्लस भगवान भनेको द्याट इज द केस अफ यु नो टु इन्फिनिटिभ। ल अब यसको एउटा सेन्टेन्स क्यारी गरौँ न त। ही प्रिटेन्ड्स, उसले के प्रिटेन्ड गर्यो? टु गेट अप। टु भनेपछि टु आयो, ओके, प्लस भयो गेट अप भनेको के हो त? भगवान। गेट अप, get up, to get up early in the morning. He pretends. Now see the structure in the sentence. Subject plus verb plus object. तर त्यो verb को अगाडि के छ? to छ। There should be to be simple infinitive है त। अब यदि to यहाँ ल्याक थियो भने if we are solving simple infinitive case then हामीले के एड गर्नु पर्यो त? कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्नु पर्यो त? टु गेट अप वाला, ओके। गेटिङ अप दिन्छ होला, त्यहाँ गेट्स अप दिन्छ होला, अरू अरू पोटेन्सियल केही दिन सक्छ जसले तिमीलाई एकदम कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिन सक्छ। भनेपछि अब हामीले नबिर्सिकन यदि इन्फिनिटिभ सोधिरहेछ हामीलाई, सिम्पल इन्फिनिटिभ सोधिरहेछ भने हामीले के एड गर्नु पर्यो? टु। सिम्पल इन्फिनिटिभ भनेको अघि मैले भनेको टु प्लस भगवान। अब नाउ यसको बारेमा धेरै चर्चा भयो। लेट्स नट talk much about this simple infinitive, but now let's go to the second one. Now see, continuous infinitive. Now continuous infinitive है त। continuous भन्ने बित्तिकै to be plus verb ing, ओके। continuous भनेपछि verb ing आउँछ, infinitive भनेपछि to आउँछ, yes or not? कन्टिन्युस भनेपछि भइरहेको अवस्था, एउटा मोसनमा, एउटा गतिमा भइरहेको अवस्था हो नि त। त्यसैले आइएनजी आयो। वी डोन्ट ह्याभ एनी डाउट, वी आर भेरी क्लियर अबाउट कन्टिन्युस फर्म होइन। टेन्सको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हामीले गरिसकेका छौँ, यस। सो we are not very much confused about this continuous. अब इन्फिनिटिभ भन्ने बित्तिकै टु आइहाल्यो। अब यो कन्टिन्युस भएकै कारणले चाहिँ बिचमा we need to keep be, ओके। इन टर्म्स अफ कन्टिन्युस इन्फिनिटिभ टु लाग्दो रहेछ, बी लाग्दो रहेछ, प्लस भर्ब आइएनजी लाग्दो रहेछ। अब हामीले चाहिँ टु प्लस भगवान हो टु इन्फिनिटिभ भनेको, अरू त फर्मै हुँदैन भन्नतिर लाग्यौँ भने द्याट विल बी अ ब्लन्डर फ्रम आवर साइड। भनेपछि there are varieties of cases, there are varieties of forms of infinitive भनेर we need to keep into our mind। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले माइन्डमा राख्नु पर्यो। अब इन्फिनिटिभको केसमा कन्टिन्युस इन्फिनिटिभ पनि हुँदो रहेछ है। यो कन्टिन्युस इन्फिनिटिभको केस हुनसक्छ भनेर तिमीहरू वाचफुल हुनु पर्यो। र त्यसमा अब लेट्स सी द एक्जाम्पल हियर। स्ट्रक्चर हेरौँ त। ही प्रिटेन्स, ओके, सब्जेक्ट आयो, भर्ब आयो है। ही प्रिटेन्स टु बी है, टु बी रिभाइजिङ। ल हेर है, टु पनि आयो, बी पनि आयो, प्लस भर्ब आइएनजी पनि आयो, हिज लेसन, ओके। ही प्रिटेन्स टु बी रिभाइजिङ हिज लेसन। उसले आफ्नो लेसन्सहरू चाहिँ रिभाइज गरे जस्तो नाटक गरिरहेछ, एक्ट गरिरहेछ उसले। भनेपछि ही प्रिटेन्स टु आएपछि जहिले पनि के आयो यहाँनिर? कन्टिन्युस फर्ममा, ओके। इफ उसले प्रिटेन्ड गर्ने काम गरिरहेको छ भने, ओके, ओन्ली इन द्याट कन्डिसन ही प्रिटेन्ड्स टु बी रिभाइजिङ हिज लेसन। नाउ लिसन, आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? ही प्रिटेन्ड्स टु बी रिभाइजिङ हिज लेसन। अब यो स्ट्रक्चर अनुसार छ कि छैन? लेट्स, ओके, इन्टरप्रेट इट। यस, ही प्रिटेन्ड्स टु को ठाउँमा टु छ, बी को ठाउँमा बी छ, रिभाइज भनेको भर्ब हो, त्यसलाई आइएनजी बनाइयो, ओके, हिज लेसन। नाउ दिस इज द केस अफ कन्टिन्युस इन्फिनिटिभ है त। किप इट इन्टु योर माइन्ड। नाउ लेट्स गो टु एनदर फर्म्स अफ इन्फिनिटिभ। अब एउटा छ पर्फेक्ट इन्फिनिटिभ,
ओके पर्फेक्ट इन्फिनिटिभ पनि हुँदो रहेछ है त जस्तै टु ह्याभ प्लस भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल हामीले त इन्फिनिटिभमा त भगवान मात्रै लाग्छ भनेर सोचेका थियौँ त्यो नहुँदो रहेछ त भनेपछि त इन टर्म्स अफ पर्फेक्ट इन्फिनिटिभ त्यहाँ त टु आउने भयो टु सँगसँगै ह्याभ आउने भयो ह्याभ सँगसँगै पास्ट पार्टिसिपल द्याट इज नन अदर देन भर्ब इडी अर इरेगुलर फर्म्स अफ भर्ब अथवा रेगुलर फर्म्स अफ भर्ब पनि आउन सक्ने रहेछ भर्ब 3 को रूपमा नाउ सी भनेपछि त धेरै केसेस हुँदो रहेछ त है भनेपछि त हामीले जसरी लाइटली लिइरहेको थियौँ ए यो केही होइन टु प्लस भगवान हो टु आएपछि भगवान रुट फर्म अफ भर्ब राखिदिने हो भनेर सोचिरहेको थियौँ तर होइन रहेछ भनेपछि त वी निड टु बी भेरी केयरफुल वी निड टु बी भेरी वाचफुल यति एटेन्टिभ भएर माइक्रोस्कोपिक स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ इन्फिनिटिभको पनि एन्ड किप इट इन योर माइन्ड द्याट इन्फिनिटिभ जिरन्ड भनेको चाहिँ ग्रामरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो यसलाई चाहिँ हामीले स्किप गर्न हुँदैन ओके जति हामीले भोइसलाई टेन्सलाई स्पिच अथवा नेरेसनलाई होइन जति हामीले इम्पोर्टेन्स दिइरहेको हुन्छौँ नि प्लिज यु सुड प्रिफर अर लेट्स से यु सुड रिकमेन्ड यो इन्फिनिटिभ र जेरनलाई पनि त्यत्तिकै टाइम त्यत्तिकै प्रायोरिटिज ओके त्यत्तिकै चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्सको नजरले हेर्नु पर्यो यसलाई एकदमै यसलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्रामेटिकल पोर्सनमा ओके टप रेन्जमा राख्नु पर्यो तर हामीले यसलाई जनरली एकदम गिभअप गरिरहेको हुन्छौँ एन्ड द्याट वुड बी आवर ब्लन्डर ओके ल हि प्रिटेन्ड्स टु ह्याभ अब यो पर्फेक्ट इन्फिनिटिभको केसलाई हेरौँ है त हि प्रिटेन्ड्स ओके यही केसलाई दोहोऱ्याउँदाखेरि हि प्रिटेन्ड्स टुको ठाउँमा टु ह्याभको ठाउँमा ह्याभ रिभाइज्ड हिज लेसन्स भनेर यसरी पनि इन्फिनिटिभ हुँदो रहेछ टु ह्याभ रिभाइज्ड ओके नाउ आर यु गेटिङ माई पोइन्ट अहिले त्यति धेरै बुझिँदैन हामीले स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ स्ट्रक्चरमा सेन्टेन्सलाई राख्यौँ एन्ड ओन्ली वी आर पर्सिभिङ सम यु नो कनोटेसन्स अफ द सेन्टेन्स है सेन्टेन्सको मिनिङ बुझिरहेछौँ अब जब जहाँ हामी एमसिक्यूमा हामीले सप्लाई गर्छौँ नि त्यति बेला एज पर द रुल्स इफ वी गो अन देन वी विल रिमेम्बर अहिले त हामी थोरै थोरै वी आर गेटिङ द रुल्स हियर ओके वी आर गेटिङ द कन्सेप्ट हियर So, the more we practice, the more you know easy it is going to be. Okay? जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति कम्फर्ट जोनमा हामी जान्छौँ सो अहिले हाम्रो इन्टेन्सन भनेको ओन्ली टु नो द सम अफ दि रुल्स ओके अब रुल्स फर जेरन्ड एन्ड इन्फिनिटिभ्स केही रुल्सहरू छन् कसरी पत्ता लगाउने यो इन्फिनिटिभ भन्ने अथवा कसरी इन्फिनिटिभमा लाने कसरी जिरन्ड हो भनेर थाहा पाउने कहाँनिर जिरन्डलाई एप्लाई गर्ने वेयर सुड वी सप्लाई इन्फिनिटिभ वेयर सुड वी सप्लाई जिरन्ड भनेर वी निड टु थिङ्क अन है भनेपछि हामीले केही रुल्सहरू छ द्याट वी निड टु फलो वी निड टु गो थ्रु दिस गाइडलाइन्स इन टर्म्स अफ यु नो जिरन्ड एन्ड इन्फिनिटिभ अल राइट gerund चिन्हको लागि gerund comes after a preposition प्रिपोजिसनमा पछाडि आउँदो रहेछ now are you clear gerund okay it comes after a preposition and we know preposition very much okay later on we will also discuss on preposition preposition is also another very important part of grammatical portion we are planning to go through that in next session probably it may be tomorrow and then we will be again very much clear about this topic okay so gerund comes after a preposition later on we will apply the very rules in our examples and then it will be going to be a piece of cake okay gerund comes after a preposition भनेपछि yeah it is already kept in our mind gerund comes after a preposition अब infinitive shows purposes or let's say इन्फिनिटिभले चाहिँ अब जेरन्डको केस भयो अब इन्फिनिटिभको केसमा चाहिँ इट सोज पर्पस यसले केही उद्देश्य देखाउँछ अरे सेन्टेन्समा केही उद्देश्य हाम्रो केही पर्पस त्यहाँ झल्किएको हुन्छ भनेपछि
इन्फिनिटिभ पनि वी क्यान इजिली रेकग्नाइज केही पर्पस देखाउँछ भने त्यो इन्फिनिटिभ हुन सक्दो रहेछ इन्फिनिटिभ्स आर युज्ड इन गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स है वाइल गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स अल्सो हामीले कसैलाई एडभाइस कसैलाई इन्स्ट्रक्ट गरिरहेको हुन्छौँ ओके इन टर्म्स अफ इन्फिनिटिभ भनेपछि काहीँ इन्फिनिटिभ त के भएर आउँदो रहेछ इन्स्ट्रक्टेड भएर आउँदो रहेछ काहीँ पर्पस सो गर्न आउँदो रहेछ यसको पनि मल्टिपल एप्लिकेसन रहेछ हेर त Infinitive pani is going to be very tough to us. It has also multiple or let's say several applications. Somewhere we have to supply infinitives to show the purpose. Somewhere we have to supply infinitive to, to instruct somebody. Isn't it? भनेपछि इन्स्ट्रक्सनमा पनि आयो पर्पस सो गर्न पनि आयो लेट्स सी अरु एप्लिकेसन्सहरु पनि छ कि इन्फिनिटिभको जस्तै इन्फिनिटिभ क्यान बी सब्जेक्ट अल्सो ल हेर तीनटा कुरा आयो एउटा पर्पस ओके अर्को छ इन्स्ट्रक्सन्स अब अर्को छ सब्जेक्ट्सको रूपमा All right. अर्को के को रूपमा आयो सब्जेक्ट्सको रूपमा भनेपछि यति धेरै एप्लिकेसन्स के को हुँदो रहेछ त यति धेरै एप्लिकेसन चाहिँ इन्फिनिटिभको हुँदो रहेछ ल है त understand we have three things to show subject or let's say sometimes subject भनेर आइदिन्छ इन्फिनिटिभ अघि to learn new language is an interesting भनेर चाहिँ हामीले भन्यौं हैन भनेपछि काइनेर पर्पस सो गर्न आउँछ ओके काइनेर इन्स्ट्रक्सन ऑल राइट सो अब यहाँ हेरौं है त to learn new language is helpful अब यहाँ के भनेर आयो त to learn भनेपछि यो इन्फिनिटिभ हो डेफिनेटली इट इज इन्फिनिटिभ किनकि यहाँ to प्लस भगवान छ यो कुन फर्म अफ इन्फिनिटिभ हो थाहा छ सिम्पल फर्म अफ इन्फिनिटिभ हामीले फर्स्टमा देयर आर डिफरेन्ट फर्म्स अफ इन्फिनिटिभ द भेरी फर्स्ट वान इज सिम्पल फर्म अफ सिम्पल इन्फिनिटिभ भनेर पढेका थियौं त्यसमा चाहिँ टु प्लस भगवान भनेपछि यहाँनिर सब्जेक्ट भएर आएको छ यहाँनिर के भएर आएको छ इन्फिनिटिभ सब्जेक्ट भएर आएको छ है त ओके टु लर्न न्यू ल्याङ्ग्वेज इज हेल्पफुल अब त्यस्तै इन्फिनिटिभ्स क्यान बी अब्जेक्ट है त मैले यहाँ पोइन्ट वाइज एक्जाम्पल प्रेजेन्ट गरेको छु जस्तै इन्फिनिटिभ क्यान बी सब्जेक्ट्स भन्यो यहाँनिर सब्जेक्टको रूपमा इन्फिनिटिभ आएर देखाएको छ अब इन्फिनिटिभ्स क्यान बी अब्जेक्ट भनेको छ अब आई वान्ट टु हेल्प यु यहाँनिर हेर टु हेल्प यहाँ त अब्जेक्ट भनेको के हो उद्देश्य यस अर नट त्यहाँनिर के देखियो पर्पस देखियो नि त उसको पर्पस देखियो भनेपछि आई वान्ट टु हेल्प यु यहाँनिर अब्जेक्ट भएर आएको छ पर्पस देखाएको छ उद्देश्य हो नि त है उसले चाहिँ के गर्न चाहन्छ हेल्प गर्न चाहन्छ अहिले उसको उद्देश्य उसको पर्पस भनेको के हो त हेल्प गर्ने ओके यहाँनिर फेरि अब्जेक्टको रूपमा आएको छ इन्फिनिटिभ क्यान बी एडजेक्टिभ्स अब हामीले जनरली एडजेक्टिभ्स भनिसके पछाडि के हो त है एडजेक्टिभ्स भनिसके पछाडि हामीले अब द क्वालिटी अफ भर्ब्स लेट्स से यसरी पढेको थियौं हैन एडजेक्टिभ्सलाई चाहिँ क्वालिटी भनेर अब यहाँनिर त हेर त आई टोल्ड यु टु वेट भनेपछि आई टोल्ड यु टु वेट भनेको पर्खनु हो एन्ड इन अ सेन्स एडजेक्टिभ्स आर अल्सो अ फर्म अफ डिस्क्रिप्सन है एडजेक्टिभ्स भनेको डिस्क्रिप्सन पनि हो यहाँनिर डिस्क्राइब गरेछ के आई टोल्ड टु वेट मैले तिमीलाई पर्खन भनेको थिएँ त्यो पर्खनु चाहिँ यहाँनिर के को रूपमा आयो एडजेक्टिभ्सको रूपमा किनकि एडजेक्टिभ्स भनेको डिस्क्रिप्सन पनि हो इजन्ट इट डिस्क्रिप्सन नै हो नि त एडजेक्टिभ्स इजन्ट इट हामी कसैको गुण वा दोष क्वालिटी अथवा त्यसको चाहिँ लुप होल्स त्यसको ड्रब्याक्स त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसको मेरिट्स अथवा डिमेरिट्स अथवा त्यसको क्वालिटिजलाई के गर्छौं हामीले डिस्क्राइब गर्छौं हैन
भनेपछि इन अ सेन्स एडजेक्टिभ्स आर डिस्क्रिप्सन एडजेक्टिभ्स भनेकै डिस्क्राइब गर्नु कसैलाई इन्टरप्रेट गर्नु आफ्नो पर्सेप्सनमा त्यसको क्वालिटी अनुसार भनेपछि आई टोल्ड यु टु वेट यो टु वेट चाहिँ यहाँ एडजेक्टिभ भएर आएको छ त्यही भएर इन्फिनिटिभ्स के को फर्ममा पनि आउँदो रहेछ त इट क्यान अल्सो बी अर लेट्स से इट क्यान अल्सो कम इन्टु द फर्म्स अफ adjectives. Very clear, isn't it? Now infinitive can be adverbs. Now another point, see infinitive can be adverbs. अब adverbs को रूपमा पनि आउँदो रहेछ हेर त we must study to learn. ल हेर we must study to learn. यहाँ to learn in an object भएर आएको छ ल हेर यहाँनिर के भयो to learn adverb को रूपमा आइदियो Now see भनेपछि एडभर्ब को रूपमा पनि आइदिने भयो एडजेक्टिभ्स को रूपमा पनि आइदिने भयो ऑब्जेक्ट को रूपमा आइदिने भयो हैन सो भनेपछि इट हैज मल्टिपल इंडिकेशंस और लेट्स से इन्फिनिटिव्स इट हैज मल्टिपल के छ एप्लिकेशन छ समवेयर इट कम्स एज अ सब्जेक्ट समवेयर इट कम्स एज एन ऑब्जेक्ट समवेयर इट कम्स एज एन एडजेक्टिभ समवेयर इट कम्स एज एन एडभर्ब्स हेर त पर्पस देखाउन आइदिन्छ कतै कतै इन्स्ट्रक्सन गर्न देखाइदिन आउँछ भनेपछि सेभरल मल्टी एप्लिकेशन इट हैज सो इट इज also not very easy okay but if you go on learning these rules okay for gerund and infinitive then it's no need to be very panic you will learn one by one and your learning makes you very comfort. So let's go to another slide. Now, okay, if a noun or pronoun is in possessive adjective, okay, if a noun or pronoun is in possessive adjective form, the verb following will be in gerund form. These are also the rules. Here है त subject plus verb, it is going to be very monotonous हैन त ग्रामेटिकल पोर्सन पढ्दाखेरि एकरो लिसनिङ सुन्दा सुन्दा अलिकति मोनोटोनस हुन्छ तर बी भेरी केयरफुल अब तिमीहरुको ब्रिज कोर्स छैन अब इट इज गोइङ टु बी कम्प्लिटेड भेरी सुन त्यसपछि यु आर इन द वर्ड्स अफ इन्ट्रान्स एक्जाम्स यु आर गोइङ थ्रु अ लट अफ प्रेसर्स एन्ड स्ट्रेसेस दिस डेज सो अब तिम्रो स्ट्रेस तिम्रो प्रेसर त्यसलाई चाहिँ गिभ अप गर्नलाई टु पुट दोज स्ट्रेसेस इन्टु अ डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो त हामीले प्र्याक्टिस नै गर्नु पर्यो त्यसैले अब जति मोनोटोनस भए पनि वी हेभ टु लिसन वी डोन्ट हेभ एनी अदर अप्सन्स है सो सब्जेक्ट प्लस भर्ब अब नाउन अथवा प्रोनाउन जे पनि हुन सक्छ भर्ब इन जेरन्ड फर्म ओके जस्तै सी हैज नो इन्टेन्सन She has no intention of rams appearing in court. ल हामीले यहाँनिर जेरन्डको एक्जाम्पल दिइराछौँ है जेरन्डको एक्जाम्पल दिइराछौँ सी हैज नो इन्टेन्सन अफ राम्स अपियरिङ इन कोर्ट ओके आई स्ट्रङली अब्जेक्टेड टु हर कमिङ लेट ल हेर आई स्ट्रङली अब्जेक्टेड टु हर कमिङ लेट के बुझिरहेछौ तिमीहरूले ओके नाउनको रूपमा आइरहेको छ कि छैन ओके कतै नाउनको रूपमा आइरहेको छ कतै जेरन्ड भए पनि भर्बको रूपमा आइरहेको छ सी इट है मजाले हेर्ने यो रुल्सहरु मजाले हेर्नु पर्यो अब हामी लेट्स डु सम मल्टिपल चोइस क्वेशन है त अब यति धेरै हामीले सुन्यौं है अब सुनेको जति सबै हामी माइन्डमा एकैचोटी राख्न त सक्दैन वी प्रोबेबली वी कुडन्ट डु दैट बट वी क्यान लर्न दैट है on the basis of your learning let's do some multiple choice question है त अब केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु गरौं कोही रुल्समा फलो भएर गरौं कोही एजम्पसनमा फलो भएर गरौं रुल्स बिर्सिएको बेला कहिले गेस गरेर गरौं व्हाटएभर ओके लेट्स डु सम अफ देम आई रिग्रेटेड ल हेर है त आई रिग्रेटेड द वान टु टेल हिम ल हेर त के हुन सक्छ त मैले हुन त यहाँ यो चाहिँ हो भनेर पर्फेक्ट दिइसकेँ आई हेभ अलरेडी अन्डरलाइन द करेक्ट वान टु मेक यु इजियर हैन ओके आई रिग्रेटेड बिङ द वान ओके
being the one to tell him, यहाँनिर to tell, यहाँनिर के छ इन्फिनिटिभ छ भनेपछि यहाँनिर to be the one, to being, to plus being, हेर त यहाँ to plus being हुन्छ त कहिल्यै नो, टु प्लस भगवान हुन्छ, टु प्लस बिङ कहिले पनि हुँदैन भनेपछि आई रिग्रेटेड, यहाँ हेर इडी अनि त्यसपछि बिङ. Now there is agreement of these two pairing, or let's say there is the pairing of this form of verbs and this. Now see, I regretted being the one to tell him. Clear? Okay. Now the children decided ... or rest after the long walk. The children decided. अब what would be the probable answer? अब हामी यो to have हो भन्ने कुरा अहिले let's forget it. जस्तो the children had decided a rest after the long walk हुन्छ कि. Okay, the children having, the children decided having हुन्छ कि. Okay, the children decided has हुन्छ कि. has हुँदैन भन्ने त we know हैन. अब we know the children decided, यो has त कुनै पनि हालतमा आउँदैन भन्ने कुरा we know it. Let me bring a pen here. First of all, I want to highlight it. Okay, the children decided, okay, decided here to have. Are you clear? The children decided to have a rest after the long walk. है त टु इन्फिनिटिभ हो नि त, टु प्लस भगवान हुनु पर्यो है. सी इज एनेक्जियस. ओके ओके, अब यहाँ हेर है त ल है. सी इज एङ्जियस द रिजल्ट अफ द टेस्ट है त. यहाँ हेर त टु इन्फिनिटिभको केस न्यू मात्रै आयो कि, यो त टु इन्फिनिटिभै छैन. नोन आयो, देयर इज नो टु प्लस भगवान रुट फर्म अफ भब. अब यहाँनिर नोइङ आयो, नोइङ भब आइएनजी आइसकेपछि त्यहाँ के हुनु पर्थ्यो, बिङ हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन भनेपछि वी हेभ ओन्ली वान अप्सन, द्याट इज टु नो. हामीले पढ्दा जति सजिलोसँग पढाएको थियौँ नि, हेर न एमसिक्यू गर्दा त्यति सजिलो छैन नि त. काहीँ कुनै रुल छ, काहीँ कुनै रुल छ, काहीँ कुनै रुल छ. Somewhere we have to follow some patterns, somewhere we have to follow some patterns. भनेपछि त एमसिक्यू सल्भ गर्नसम्म पुग्दै गर्दा हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू के गर्नु पर्दो रहेछ, धेरै रुल्सहरू पढ्नु पर्दो रहेछ, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दो रहेछ. Isn't it? Did you get my point or not? I think you might have a lot of confusion while doing these three types of the case of gerund and infinitive. भनेपछि it is going to be very panic to you if you do not go on practicing. त्यही भएर the only one medicine to make it easy is to practice. You don't have any other option otherwise. Okay, I missed ... the bus to school. Go on guessing. I missed ... the bus to school. के होला? I missed to catch the bus to school त हुँदै हुँदैन हैन. I missed caught the bus हुँदै हुँदैन. Isn't it? त्यसपछि I missed catch हुँदै हुँदैन भनेपछि we have only one probably answer is I missed catching the okay, I missed catching the bus. कोही त एकदमै इजी पनि हुन्छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न है. नो नीड टु बी प्यानिक इन सम केसेस, तर सम केसेस एकदम प्यानिक भइदिन्छ. नाउ ही इज एक्सपेक्टिङ ... to leave the room. He is expecting ... to leave the room. ल हेर अब के होला त,
यहाँ कुन चाहिँ प्रोनाउन राख्ने होला त हि इज एक्सपेक्टिङ दे भन्ने हुन्छ त यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन हि इज एक्सपेक्टिङ वी भन्नेको त हुँदैन वीको चाहिँ बरु अस हुन सक्छ हि इज एक्सपेक्टिङ देयर नो हि इज एक्सपेक्टिङ अस टु लिभ द रुम ओके आई एम लुकिङ फरवर्ड टु मिटिङ मी टुमरो मिटिङ मी टुमरो भनेपछि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु हर्स हुन्छ त प्रोबेबली नट देम हुन्छ त बिचमा प्रोबेबली नट देयर्स हुन्छ त प्रोबेबली नट भनेपछि के चाहिँ हुन्छ त आई एम लुकिङ फरवर्ड टु देयर मिटिङ मी टुमरो Okay, I reported. There is a slight print mistake, so never mind. All right, I need to make it small. I reported ... the accident. के होला अब यसमा हेर न टु सी टु प्लस भगवान आएको छ टु इन्फिनिटिभ हो अब यसमा कन्फ्युजन छ तिमीहरूको आई रिपोर्टेड टु सी द एक्सिडेन्ट प्रोबेबली हुन सक्छ भनेर तिमीले गेस गर्न सक्छ अब यो त कुनै पनि हालतमा हुँदैन हैन टु सिङ टु प्लस भगवान आउनु पर्ने हो तर कहिलेकाहीँ टु प्लस भवाइएनजी पनि हुन्छ है टु प्लस कुनै केसमा टु प्लस भवाइएनजी पनि हुन्छ तर दिस इज भेरी मोस्ट रेयर केस टु प्लस सिङ भनेको यहाँनिर हुँदैन भनेपछि के हुन्छ वी हेभ ओन्ली टु अप्सन्स आई रिपोर्टेड यो त केमा छ हेर त पास्ट टेन्समा छ नि त भनेपछि टु सी त हुने कुरै भएन टु प्लस भगवान त हुने कुरै भएन यसरी एनालाइज गर्नु पर्यो क्या आई रिपोर्टेड सिङ द एक्सिडेन्ट ओके नाउ द कार निड्स हेर है त लास्टमा के आउँछ द कार निड्स कुन टेन्समा छ प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेपछि यहाँनिर यो आउँछ त यो त आउँदैन द कार निड्स पेन्ट्स हुन्छ त हुँदैन द कार निड्स टु पेन्ट अब तिमीहरू दुईटा अप्सनमा झुक्यौ एउटा एमा एउटा टुमा अब प्रोबेबली तिमीसँग के रिजन छ पेन्टिङ लाउनलाई ओके द कार निड्स टु पेन्ट पनि त हुन सक्छ नि तर हुँदैन द कार निड्स पेन्टिङ यहाँनिर के हुन्छ पेन्टिङ हुन्छ है टु पेन्ट हुँदैन ओके माई हेयर निड्स टुडे आई हेभ डन सेभरल मिस्टेक्स हियर माई हेयर निड्स ... बाई द बार्बर अब मेरो हेयरले चाहिँ बार्बरलाई खोजिरहेको छ के गर्नलाई होला ओके माई हेयर निड्स टु कट बाई द बार्बर मेबी माई हेयर निड्स कटिङ हो त माई हेयर निड्स कट माई हेयर निड्स टु बी कट अब हेर उसले एनालाइज गरेको मेरो कपाललाई चाहिँ बार्बरलाई भेट्नु पर्ने छ के गर्नको लागि कपाल काट्नको लागि यो केमा छ प्रोबेबली ओके इट इज इन प्रोबेबल फर्म भनेको सम्भावना माई हेयर निड्स टु बी कट बाई द बार्बरले नै काट्नु पर्ने छ मेरो हेयरलाई चाहिँ भनेर उसले भनिरहेको छ सी हेज द क्यापासिटी ... of lifting the box at lifting the box okay with lifting the box for lifting the box अब what may be the probable answer अब you go on searching why त्यो जुन हामीले गेस गरिरहेको एन्सर त्यो भइरहेको छैन why that is not but why next one is okay you have to analyze all those rules that I have presented here while okay making you learn about infinitives and gerund त्यो रुल्सहरुलाई चाहिँ मजाले के गर्नु पर्यो एकदम इन डेप्थमा गएर लर्न गर्नु पर्यो and then it is going to be very easy for you है त so she has the capacity okay with lifting the box is the probably right answer है so I have presented some more MCQs here with
Okay, there are several MCQs. These MCQs will be presented to you by our administration team. So you go on practicing here with. Later on in your exam, I will give you a lot of the cases of MCQ with the gerund and infinitive. So until that, okay, त्यति बेलासम्म पुग्दा तिमीहरूले जेरनको सबै केसेसहरू चाहिँ मजाले लर्न गरेर बसेको हुनेछौ एन्ड यु विल स्कोर अ भेरी गुड मार्क्स ड्युरिङ युर एक्जाम. I do have that confidence. Hope you have perceived today's class very well. So this much for today. Thank you. Have a very happy day. Bye bye.